Communication. So our next topic is communication. So let's move to the meaning, then process of communication and importance of communication. So communication is a process through which an information, idea or opinion is transferred to more number of persons. So communication is a means of linking people to achieve a common purpose by transferring from one person to other. And it includes not only the transfer of information but also transfer of understanding. The top managers transmit information regarding objectives and plans to the level of managers who try to understand them in their right meaning and devise appropriate ways to achieve those objectives in accordance with the plans. So the transfer of information and transfer of understanding to interpret that information in its right meaning and draws out a clear destination between efficient and effective communication. So communication അല്ലെങ്കിൽ communication process എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് exchanging of ideas അല്ലേ informations message we are exchanging one information or idea to number of people അല്ലെങ്കിൽ to one and more persons അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കാം ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കാം മെസ്സേജസ് ആയിരിക്കാം അത് നമ്മൾ വേറൊരു പേഴ്സണായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഐഡിയ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Communication process. So communication is a continuous process which mainly involves three elements, that are sender, message and receiver. So the elements involved in the communication process are explained in detail. The main elements that comes under in communication process are sender, message, encoding, media, decoding, receiver and feedback. So these are the main elements which are involved in the communication process. Let's move to the first one. Sender. Sender or the communicator generates the message and conveys it into the receiver. So he is the source and the one who starts the communication. So ഏതൊരു പേഴ്സണാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കാം മെസ്സേജ് ആയിരിക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ഓർ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. And the next one is message. So message means it is an idea, information or view, fact, feeling that is generated by the sender and is then intended to be communicated further. So we are sharing some messages or information അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫീലിങ്സ് ഏത് പേഴ്സണാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഐഡിയനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻകോഡിങ്. എൻകോഡിങ് മീൻസ് ദ മെസ്സേജ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ സെൻറ്റർ ഈസ് എൻകോഡഡ് സിംബോളിക്കലി സച്ച് ആസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേർഡ്സ് പിക്ചേഴ്സ് ജെസ്റ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് കൺവെയ്ഡ്. സോ നമ്മൾ ഏതൊരു മാനറിലാണ് നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജ് മറ്റൊരു പേഴ്സണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ വിത്ത് എ റിട്ടൺ മാനർ ഓർ മേ ബി എ പിക്ചർ ഓർ ത്രൂ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് മെസ്സേജ് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റർ സിംബോളിക്കലി മറ്റൊരു പേഴ്സണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. And the next one is media and it is the manner in which the encoded message is transmitted. So the message may be transmitted orally or in writing. The medium of communication includes telephone, internet, then post, fax, email.
So the choice of the medium is decided by the center. So the center is deciding by which way we are communicating or we are sending the message to the receiver അല്ലേ. അപ്പോൾ റിസീവറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓറലി ആയിരിക്കണോ, റിട്ടേൺ ആയിരിക്കണോ, ഓർ ത്രൂ നമ്മൾ ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടാണോ, ഏത് മീഡിയമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയാണോ, ഇമെയിൽ ചെയ്തിട്ടാണോ പേഴ്സണെ അറിയിക്കുന്നത്, ഫാക്സ് ചെയ്തിട്ടാണോ? സോ ആ മീഡിയയാണ് പറയുന്നത്. And the next one is decoding. And decoding means it is a process of converting the symbols encoded by the sender. After decoding, the message is received by the receiver. So ഇവിടെ decoding എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ എൻകോഡിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ, സിമ്പിൾസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഡീകോഡിങ് റിസീവർ ഡീകോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഡീകോഡിങ്ങിലൂടെയാണ്. And the next one is receiver. So receiver is the person who is last in the chain and for whom the message was sent by the sender. Once the receiver receives the message and understands it in a proper perspective and acts according to the message, only then the purpose of communication is successful. ഒരു പേഴ്സണ് നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഴ്സണ് ആ മെസ്സേജ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഹീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് ആ മെസ്സേജിൽ ഉള്ളത്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആൾ ആക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് അത് ആൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രം തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റൂ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫീഡ്ബാക്ക്. സോ വൺസ് ദ റിസീവർ കൺഫേംസ് to the sender that he has received the message and understood it, it is a process of communication is complete. So communication process complete ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവർ മെസ്സേജ് സെൻഡറിൻ്റെ ഇന്ന് റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തിരിച്ച് സെൻറ്റർക്ക് പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മെയിൻലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെൻറ്ററും മെസ്സേജും റിസീവറാണ്. എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് എലമെൻസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എൻകോഡിങ്ങും മീഡിയയും ഡീകോഡിങ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ communication process. And next let's move to the importance of communication. So importance of communication means here are some points, and through the points we can explain the importance of communication. First one is the basis of coordination. The manager explains to the employees about the organizational goals, modes of their achievement, and also the interpersonal relationship among them. And this provides a coordination between various employees and also other departments. Thus, the communication acts as a basis of coordination. So, first, നമുക്ക് ഒരു coordination ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തന്നെയാണ് എംപ്ലോയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു എംപ്ലോയീസും മാനേജേഴ്സും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തന്നെയാണ് നല്ലൊരു രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോകുള്ളൂ. ഇഫ് മാനേജർ ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അബൌട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ്, അതെല്ലാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദ എംപ്ലോയീസ് വോണ്ട് ഗെറ്റ് എനി ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിങ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ. സോ അവിടെ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഒരു കോർഡിനേഷൻ വേണം. കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലുവൻറ്റ് വർക്കിംഗ്. Fluent working means the manager coordinates the human and physical elements of an organization to run smoothly and efficiently. So, the coordination is not possible without proper communication. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം തന്നെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും ഇഫക്റ്റീവായിട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അത് വെർബലി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെർബലി ഇൻഫോം ചെയ്താൽ മാത്രം തന്നെയാണ് എംപ്ലോയീസിന് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
പ്രോപ്പർ ആയാൽ മാത്രം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. സോ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദ മാനേജർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തന്നെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഡിസിഷനും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. The next one is increases managerial efficiency. സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, മാനേജേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ മാനേജേഴ്സിന് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ടാർഗറ്റ്സും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് മാനേജറിയൽ എഫിഷ്യൻസി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻക്രീസസ് കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ പീസ്. സോ two-way communication process promotes cooperation and mutual understanding among the workers and also between them and the management. So this leads to less friction and thus leads to industrial peace in the factory and efficient operations. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ two-way കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് ഒരു സെൻറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി റിസീവർ ഇങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്നു. സോ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഏതൊരു വർക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഓപ്പറേഷൻസ് ആണെങ്കിലും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അവിടെ ഒരു പീസ് അല്ലേ, ഓർഗനൈസേഷണൽ പീസ് നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. And the next one is boost morale of the employees. So good communication helps the workers to adjust to the physical and social aspect of the work, and it also improves good relations in the industries, and an efficient system of communication enables the management to motivate, influence and satisfy the subordinates, which in turn and boost their morale and keep them motivated. സോ നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോകുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസും എംപ്ലോയറും മാനേജേഴ്സും സബോർഡിനേറ്റ്സും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ മൊറൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ the importance of communication.